It is a matter of profound privilege and honor for me to stand before you today on the momentous occasion of the 63rd Foundation Day of Tripura District Assembly. I extend my heartfelt congratulations to every member of this House, every officer and staff, and to the entire citizens of Tripura, जितने भी 40 लाख है उन सबको लिए this beautiful state who are the true stakeholders of our democracy. 63 years ago, on the 1st July of 1963, a significant chapter in the democratic history of our nation was written right here in Tripura. It was on this day that the Tripura Territorial Council was dissolved and the Tripura Legislative Assembly was formed. For the first time, the people of Tripura were given a popular ministry and a fully elected assembly to voice their aspirations and shape their destiny. The journey from being a princely state that merged with the Indian Union on 15th October 1949 to becoming a union territory with a 30-member assembly in 1963 and finally attaining full statehood on 24th January 1972 is a testament to the democratic spirit and the unwavering will of the people of Tripura. As we celebrate today, we must also bow our head in gratitude to those who fought to preserve Tripura's separate identity. When the state's reorganization commission recommended the merger of Tripura with Assam, the people of this land rose with one voice. The Swatantra Tripura Committee led a powerful movement, and it was in July 1956 that the Lok Sabha finally decided to retain Tripura as a separate entity. This victory was not just political, it was a victory for the unique culture, heritage, and aspirations of the people of Tripura. That struggle laid the very foundation upon which this august house stands today. My dear colleagues, a legislative assembly is often called the temple of democracy. But what makes this temple truly sacred is not its walls or its chambers. It is the spirit of the people who habited it. I have had the honor of addressing this house during the budget session. I have witnessed the debates, the discussions, and the deliberations. I have seen the treasury benches and the opposition engage in what our Honorable Chief Minister has aptly described as a symbolic process for a healthy democratic ecosystem. However, what has moved me the most is the compassion and empathy that I see in each of you in this house. We have 60 MLAs representing 60 constituencies. Each of you carries the hopes, the dreams of the joys and the sorrows of lakhs of people. When you stand here to question or to answer, you are not just speaking for yourselves. You are speaking for the farmer in the field, the mother in the village, the youth seeking employment, and the elderly seeking dignity. অভিনন্দন এবং নমস্কার জ্ঞাপন করছি। আজকে অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন, আনন্দের দিন। আমি এই দিনে
যারা শুধুমাত্র সেই এই বিধানসভা প্রতিষ্ঠাকাল থেকে না, ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল যখন ছিল তখন থেকে যারা জনপ্রত্যক্ষ করে এসছেন, যারা প্রয়াত হয়েছেন, আমি তাদেরও স্মরণ করছি, যারা আমাদের এই ত্রিপুরা বিধানসভার তার শুধু ইট পাথরের গঠন না, এই বিধানসভাকে সত্যিকারেরই জনগণের গণতন্ত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই স্তরে আসার জন্য যারা লড়াই করেছেন, জীবন দিয়েছেন, ঘাম দিয়েছেন, আমি তাদের সকলকে স্মরণ করছি। এই বিধানসভা অবশ্যই আমরা যারা বর্তমান সদস্য বা প্রাক্তন সদস্য তাদের ইতিহাস, বিধানসভার ইতিহাস এই বিধানসভা তৈরি হওয়ার আগে থেকেই এই ত্রিপুরা একটা সময় ছিল রাজন্য শাসিত। এই রাজন্য শাসিত এই ত্রিপুরা ছিল ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের হাত ধরে প্রজার ভোটে শাসন চায়, অর্থাৎ গণতন্ত্র উত্তরণ চায়, সে উত্তাল লড়াই সংগ্রাম তারই ফসল। এবং তার পরবর্তী সময়ে শুধু 5 বছর অন্তর অন্তর আমরা বিভিন্ন সময়তে যারা জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হয়ে হয়তো কোনো রাজনৈতিক দল দ্বারা মনোনীত হয়ে বা না হয়ে নির্দল হিসাবেও এরকম কিছু প্রতিনিধি এই সভাতে এসছেন, তাদের এই বিধানসভাতে আমাদের সাংবিধানিক রীতিনীতি, বিধানসভার রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন ইত্যাদির মধ্যে থেকে তারা এখানে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এটা শুধু তার মধ্যে সীমাবদ্ধ না। আমাদের দেশ সংবিধান গৃহীত হওয়ার 76 বছর চলছে বা 77 বছরে পা দিয়েছে, এবং সেই সংবিধানকে অনুসরণ করে 1952 ইংরেজিতে প্রথম লোকসভা নির্বাচন দিয়ে আমাদের দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র শুরু হওয়ার পর তারও বয়স 74 বছর। অবশ্যই ইতিমধ্যে সারা পৃথিবী তথা সারা দেশ আমাদের দেশের একটি গণতন্ত্রের উত্তরণ এটা প্রত্যক্ষ করেছে, এবং তার পেছনেও নিশ্চয়ই শুধুমাত্র গত 76 বছর বা 74 বছর ইতিহাস না, তার আগে সুদীর্ঘ স্বতন্ত্রতার আন্দোলন তথা এই স্বাধীনতা আন্দোলন, সেই ত্যাগ তিতিক্ষা, লাখো মানুষের শহীদান যদি না হতো তাহলে এই সংবিধান হতো না, এই গণতন্ত্র হতো না, এবং তার হাত ধরে এই বিধানসভা এবং এই দেশের মধ্যে আরো নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান সেটা তৈরি হতো না। এবং আজকের এই মহতী সভায় উপস্থিত আমাদের রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী ইন্দ্রসেনা রেড্ডি,
ওই তো বক্তব্যটাতে পরে বক্তব্যটা ম্যাডাম একটু পেছনে আইব। অর্থাৎ বিধানসভার দীর্ঘ পথ চলার সাফল্যতা মর্যাদা গৌরবকে একত্রে ধারণ করে প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে বিধানসভা যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সাংবিধানিক আদর্শ এবং জনকল্যাণমুখী কার্যক্রমের ধারক ভাব হিসাবে কাজ করে আসছে। সমৃদ্ধ ঐতিহ্য বলতে গেলে এই থেকে বুঝলাম, আমি যতটুকু বুঝি এতক্ষণ ধরে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যারা প্রাক্তন অধ্যক্ষরা রয়েছেন, আমাদের অপোজিশন লিডার বলেছেন, আরো অন্যান্যরা বলেছেন, মানুষ সদস্যরা বলেছেন। আর দ্বিতীয়টা হলো দৃঢ় অঙ্গীকার, বিধানসভার অবিচল পরিস্থিতিকে তুলে ধরে সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখা এবং জনগণের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার। থার্ড উজ্জ্বল আগামী ভবিষ্যতে কি করব, একটা সমৃদ্ধ প্রগতিশীল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের স্বপ্নকে ধারণ করে উন্নয়ন, শিক্ষা, সামাজিক ন্যায়, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং খুব প্রয়োজনীয় সার্বজনীন কল্যাণের মাধ্যমে এটাকে আগামী দিনের নির্মাণের পথে এতে প্রকাশ পায়। আমি মনে করি যে ফ্ল্যাক্সের যে নামকরণ করা হয়েছে অত্যন্ত অর্থবহ এবং সময়োপযোগী। এই নামের মধ্যে নিহিত রয়েছে ইতিহাসের স্মৃতি, সংগ্রামের অধিকার, ভবিষ্যতের দিশা এবং এটা সূক্ষ্ম সুচিন্তিত ভাবনার বহিঃপ্রকাশ। আমি এই নামগুলো ফুটে উঠেছে, এটা সত্যি অভিনন্দনযোগ্য। আমাদের অবশ্যই বলেছেন উনি দীর্ঘদিন ধরে বিধানসভা পার্লামেন্টে ছিলেন এবং রাজ্য বিধানসভায় মন্ত্রিসভা ছিলেন এবং অপোজিশনের পার্লামেন্টের মেম্বার ছিলেন। ত্রিপুরার ইতিহাস বলতে গেলে অনেক লাগবে, এখন সময় নেই। প্রায় 5 শতাব্দীর অধিককাল মানিক্য রাজবংশ এই রাজ্য শাসন করেছে। ছোট্ট করে বলছি 1947 দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমরা কিন্তু ত্রিপুরা আলাদা। 1949 স্বাধীন হয়ে গেছে সারা ভারতবর্ষ, ত্রিপুরা না। 1949 ভারত মুক্তি, ইচ্ছা করলে সেটা পাকিস্তানে যেতে পারে। এই ত্রিপুরা সেসব কিন্তু পাকিস্তানে যেতে পারে। তাহলে যাদের কারণে এখানে আজকে আমরা ভারত মুক্তি, ওই সময় যদি শহীদ দিত অন্যদিকে পাকিস্তান, তাহলে প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে যারা শহীদ দিয়েছে, নিশ্চিত কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে। তো এই যে দীর্ঘ পথ চলা, এটা চাকরির বিষয় নয়। আজকে সিকিউরিটি দরকার, ইট ইজ নট দ্য ম্যাটার অফ দি, আজকে এই বিষয়টা এখানে নয়। এবং আপনারা জানেন যে ভারত মুক্তি তাহলে 1950 26শে জানুয়ারি সংবিধান বলবৎ হওয়ার পর ত্রিপুরা হয়ে গেছে সি ক্যাটাগরি এবং সি আরকেরা মোস্ট পার্ট তো, এবং উনি চিফ কমিশন, ওনাকে অ্যাডভাইস করবে কে? 3 জন। হু আর দে? সচিবুল্লাহ সিং, সুকুমার সেনগুপ্ত, জিতেন্দ্র ঠাকুর, মানে দেব। এই 3 জনের অ্যাডভাইসে চলবে। এরপরে হয়ে গেল কি 1952 ফার্স্ট ইলেকশন লোকসভা, সাথে সাথে আমাদের রাজ্য ইলেকট্রাল রোল, আরে ইলেকট্রাল কলেজ 30 জনের। এগুলি যারা পুরান আপনারা জানেন, কিন্তু নতুন প্রজন্ম আজকে যে জিনিসটা প্রতিষ্ঠা দিবস, এই জিনিসগুলি নতুন প্রজন্ম যারা আমাদের সামনে
সিনিয়র মেম্বারদের সবাইকে এখানে শুধু এবং বিভিন্ন আমি এসে বলেছি অধ্যক্ষ মহোদয়কে যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য নিয়ে কিন্তু ত্রিপুরা বিধানসভা নো আদার ডিউটার্স অফ দ্য ডিজাইন ইলেকট্রাল কলেজ এবং তারা কারা কারা মোহনপুরে কে ছিল প্রমোদার যুদ্ধ, আগরতলা সদরে কে ছিল প্রমোদার যুদ্ধ, কে ছিলেন কমিউনিস্ট। খুব ভালো করে বলতে হবে, আগরতলা সদর হেমন্ত দেব কমিউনিস্ট, আগরতলা সদর 2 আতিকুল ইসলাম কমিউনিস্ট, আগরতলা সদর 3 সুধীন্দ্র দেববর্মা কমিউনিস্ট, আগরতলা শহর 1 নন্দলাল দেববর্মা গণতান্ত্রিক সংঘ, আগরতলা শহর 2 উমেশ লাল সিংহ কংগ্রেস, পুরাতন আগরতলা সেতুল ইসলাম কমিউনিস্ট। এর মনে করতে হবে তাদেরকে, তাদের অনেক পরিশ্রমের অনেকের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বলতে জায়গায় কিছু এখানে এসছে, হঠাৎ করে ত্রিপুরা বিধানসভাকে চলে আসে। তো টাকার চোলা বিশাল চলে লগর দেবর্মা কমিউনিস্ট, সোনামুড়া উত্তর জনাব কালামিয়া কংগ্রেস, সোনামুড়া দক্ষিণ কৃষ্ণচন্দ্র দেববর্মা কংগ্রেস, বিলোনিয়া জয়লাল আবেদিন নির্দল, মৌরিপুর ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মজুমদার নির্দল। ওই আমাদের বলেছেন, আমাদের অবচিরকে বলেছেন অনেক নির্দল এখানে এসেছে। তো সাফরন বংশীধর বর্মা কমিউনিস্ট, আসারাম বাড়ি সতীশ চক্রবর্তী কমিউনিস্ট, কল্যাণপুর বিনোলাল দেবী কমিউনিস্ট, কল্যাণপুর দক্ষিণ রাধাচন্দ্র কুমার কমিউনিস্ট, গুলায়াও কৃষ্ণমণি ত্রিপুরা কমিউনিস্ট, কমলপুর গণসিংহ নির্দল, কৈলাসপুর আব্দুল লতিফ কংগ্রেস, ফটিকরায় মুকুচ্চা সিং কমিউনিস্ট, কাঞ্চনপুর মাধবচন্দ্র মাস্টার কংগ্রেস, কুর্তি বারাসতুল্লাহ কংগ্রেস, এরকম ধর্ম বীরগড় পর্যন্ত এই 30 জনের নাম। তো এদেরকে ভুললে চলবে না। তো এই জন্য প্রতিষ্ঠা দিবস আগামী যারা প্রজন্ম তাদের জানতে হবে হোয়াট ইজ দিস। এই ত্রিপুরা বিধান কি হঠাৎ করে স্বাক্ষর হয়ে গেছে? না, এই 1957 দ্বিতীয় লোকসভা নির্বাচন, সাথে আঞ্চলিক পরিষদ 30+2 দুজন নমিনেটেড, 1962 থার্ড লোকসভা ইলেকশন, চেয়ারম্যান আঞ্চলিক পরিষদের কে সচিবলাল সিং, এবার 1963 টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল অ্যাক্ট, 1962 যে জিতেছে। এই The 1st July of 2020. Providing for setting up of Tripura Territorial Council. The second TTC election was held in 1962 and it was the end of monarchy in the state of Tripura. In the pre-TLA era, Tripura Legislative Assembly is 60,000.
লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে, লং তরাইবে।